जय सत कैवल साहेब ज्ञान संप्रदाय कायम पंथ। परम गुरु भगवान करुणा सागर रचित हंसतालेवा ग्रंथ। अनंत ब्रह्मांडाधीश विश्वनियंता सर्जनहार हरि सत कैवलनु एकमेकपणु अने परम गुरु भगवान करुणा सागरनु संत स्वरूप वाणी देह सेवा अने पारख विषे समझ आपतो अंग 29। संतना शुद्ध वैराग्य विषे समझ। एक थी एक विवेक जुदा रचे आन्य थी आपनो सत थापे मन मान्या तणा मत जाली करी आचरे करमने जाप जापे। बे अनुवाद। जे ते धर्मना स्थापको एकबीजाथी पोताना पंथनो રીતરિવાજ અને સિદ્ધાંત જુદો દર્શાવીને બીજાઓથી પોતાનો ધર્મ સાચો છે એવું પ્રતિપાદિત કરે છે, એવા પોતાના મનને ગમતા મતવાદમાં પકડી રાખવા માટે સૌને આચરણ કરાવીને જાપ જપાવે છે। भेख ने टेक व्यवहारना वेश में लोह फांसी तजी हेम पहरी ज्ञान जाण्या बिना ध्यान बीजू नहीं ताहा हूँ तू कुटुंब आहा मेरी तेरी। त्रण अनुवाद जगतने देखाड़वा पूरतो भेख अने टेक एटले के दांभिक नियमो अने व्रतो थकी आचरणना स्वांगमां लोखंडनी फांसी त्यजीने सोनाना पासमां बंधाया कहेवा पूरतो ज संन्यास ग्रहण करे छे। ज्ञानने जाण्या विना बीजू निज स्वरूपना आत्मस्वरूप ध्याननु चिंतन थाय नहीं अने करे पण नहीं, जेथी पहला कुटुंब हतुं ते त्यजीने हवे मंदिर अने मठमां सेवकोने मारो पंथ अने तारो पंथ करे अने करावड़ावे वधुमां मारू तारू कर्या करे छे। ग्रहवा ग्राहवा नहीं समझ सरखू सही शू कहे वाण निर्वाण जेहने कहे कुबेर ए समझजे संतने मान अपमान न होय तेहने। 6 अनुवाद जे महापरमपदने हाथथी पकड़ीने ग्रहण करी शकातुं नथी के हाथेनी संज्ञा द्वार देखाड़ी शकाय तेम नथी, वળી ते पद निर्वाण होवाथी वाणीथी वर्णवी शकाय तेम नथी। छतां ते पदनी शुद्ध समझ सद्गुरु पासेथी प्राप्त करी लक्ष्य भजन निज ज्ञानना अनुभव द्वारा नक्की करी शकाय छे। कुबेर स्वामी परमगुरु कहे छे के आ अंगेनी समझजाण जे संत पुरुषने होय तेओने मानापमान होई शके नहीं। साखी। जहाँ लगी धारण धात की ताहाँ लगी भयो न भेख वेश लिया तो कया भया उर रथ नहीं अलेख। 7 अनुवाद। ज्यां सुधी शरीरनी धातुओ 10 इंद्रियनी विषय वासनामां प्रत्ये लगाव राखे अने तेने प्राप्त निरंतर चिंतन कर्या करे छे त्यां सुधी भेख धारण कर्यो न कहेवाय। हृदयमां अलेख परमपद प्राप्त करवा माटेनो प्रेम न होय तो वैरागी भेख धारण कर्याथी शू वळे। ब्रह्मादिक भव भुक्ति सर्ग भोग ल्यो त्याग कारणने कल्पे नहीं सोही शुद्ध वैराग। 8 अनुवाद ब्रह्मा शंकर अने विष्णुना धामो तेमज स्वर्गना सुखोनो त्याग करीने जे सर्वना कारण रूपे परमपद छे तेना सिवाय अन्य कल्पना के कोई साधन अने साधना एवं बीजू कोई भजन पण करे नहीं तेज शुद्ध वैराग कहवाय। अंग 30 संतनु द्वैत स्वरूप हरि समान।
સૂત્રની પુતળી અને વસ્ત્ર દ્રષ્ટાંત. દ્રઢ ગંભીર ધીર ધોરંધર બ્રહ્મહટ ભગન में મગન ધૂની કહે કુબેર એ સંત ને શ્રીહરિ સુતની સુંદરી પોત તુની અનુવાદ પરમગુરુ કહે છે કે જે મક્કમ ઠરેલ સ્વભાવ મહાન ધૈર્યવાન ધુરંધર વિશાળ અડગપણું સર્વશક્તિમાન પદમાં મગ્ન હોય છે વળી નિર્ગુણપદમાં પોતાની બેઠક હોય એવા સંત અને શ્રીહરિ સૂત્રની પુતળી સમાન છે. જેમ કે પુતળીમાં વસ્ત્ર અને વણાટ બધું જ એક સરખું જ છે. જન્મ નહીં જીનું જગત કો કાલ કિનકુ ખાત અમરકોશ આતમ લહો સંત સોહી સાક્ષાત. 6 અનુવાદ જગતમાં જેનો જન્મ થતો નથી તો પછી કાળ કોને ખાય. એવા અમૃતવ કોશવાળા આત્માને ઓળખાવી સાક્ષાત્કાર કરાવે તે જ સાચા સંત પુરુષ કહેવાય. પવન અને વંટોળિયા દ્રષ્ટાંત. પવન પલાઠીન કે વત उलझे संत शरीर निजपद में समरस भये जिनका होता सही. 7 ભાવાર્થ જેમ પવનમાં આંટી પડવાથી વંટોળિયાનું સ્વરૂપ અલગ દેખાય છે. તે વંટોળિયો સમાઈ જતા પાછો મહદ પવનમાં એકરૂપે ભળી જાય પછી તે અલગ ન દેખાતા માત્ર પવન જ રહે છે. તેમ કૈવલ કરતા રૂપ પવનમાંથી દ્વૈત રૂપે દેખાતા વંટોળિયા સમાન શ્રીમદ પરમગુરુ ભગવાન કરુણાસાગર નામ ધારણ કરેલ કૈવલવેત્તા પુરુષનો દિવ્યદેહ કૈવલ કરતાથી અલગ દૃશ્યમાન થાય છે, પરંતુ તેમનો હીરરૂપ દિવ્યદેહ હોવાથી અંતે કૈવલધામમાં જઈને નિજપદમાં સમરસ થઈ જાય છે. એટલે કે તેમનું દશ્યમાન સ્વરૂપ માત્ર વંટોળિયા સમાન અંશંશીના લક્ષ આપવા પૂરતું જ છે. જ્યારે હીરરૂપ નૂર તો સદાને માટે નિજપદમાં જ અલંગસલંગ રીતે સમાયેલું રહે છે. અંગ 31 સંતમુખ વાણી દ્વારા હરિ બોલતા દ્રષ્ટાંત. સૂત્રની પુતળી અને વસ્ત્ર દ્રષ્ટાંત. પુતલી પોતે તે ભિન્ન જોયા લગે સલંગ વિચારતા સૂત્ર એક ભક્ત ભગવંત માં તંત નિમંત હે રૂપ સ્વે સ્વરૂપ में एकमेक. એક ભાવાર્થ સૂત્રની બનાવેલી પુતળીને જોતા પ્રત્યક્ષ દૃષ્ટિથી તેનું સ્વરૂપ પુતળી તરીકે જ દેખાય છે, પરંતુ તેના અંદરના રહેલા તત્વની દ્રષ્ટિએ વિચાર કરીએ તો તેના વસ્ત્રો, તેના અવયવો, તેનું શરીર વગેરે બધું જ એક સલંગ સૂતર જ છે. તેમ ભક્ત ઘાટની અને બાહ્ય તત્વોની દ્રષ્ટિએ ભગવાનનો ભક્ત છે તેમ દેખાય છે, પરંતુ તેના ચૈતન સ્વરૂપથી ભગવાનમાં એવો ભળી ગયેલો હોય છે કે ભક્ત અને ભગવાન બંને એકમેક હોય વૃત્તિથી અલંગસલંગ રહેતા હોય છે. આમ બાહ્ય તત્વોવાળા દેહથી નહીં, પરંતુ અંદરના ચૈતન સ્વરૂપની એકતા થકી નિહાળવું જોઈએ. કાળા ઘનશ્યામ વાદળ અને વરસાદનું દ્રષ્ટાંત. સંત કૈવલ નભ અરૂપથી ઉલસે તત્વ પ્રકાશિત હાસ મૂર્તિ ગવન સંસાર में हवन प्रतसे चित्त चोत्रय फैलाव सुरती. 4 ભાવાર્થ કાળા વરસાદી વાદળરૂપ ઘનશ્યામ સ્વરૂપ શ્રીમદ કરુણાસાગર નામધારી કૈવલવેત્તા પરમ પુરુષ આકાશરૂપ વિશ્વના સર્જનહાર અવિગત અરૂપ કૈવલ કર્તામાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે.
જેઓનું દિવ્ય શરીર દિવ્ય અવ્યક્ત તત્વોને લીધે તેજસ્વી અને સદાને માટે આનંદમય સ્વરૂપ જણાય છે, જેમણે પ્રકૃતિરૂપ માયાના પદાર્થોને અગ્નિમાં હોમી દીધા હોય તેવા નિર્મળ સ્વરૂપે તેઓ સંસારમાં વિચરણ કરે છે. તેમની સુરતારૂપી કૃપાદૃષ્ટિ જગતના સર્વ જીવો પર ચારે બાજુ સરખી ફેલાયેલી હોય છે. જેમ વરસાદ પૃથ્વીના ઉપયોગી અને બિનઉપયોગી વૃક્ષોને સરખી રીતે જળનું સિંચન કરે છે, તેમ જગતમાં પાપી અને પુણ્યશાળી બંને પ્રકારના જીવોને એકસરખું વર્ષારૂપે પોષણ કરે છે. જ્ઞાન ઉમંગ ઘન પારથી કૈવલ ઘટમે વાટ પાડીને વરસે, કહે કુવેર અવાચની ઉપમા, સંત ઉચ્ચારે મુખ સર્વદિશે. 5 ભાવાર્થ વિશ્વના સર્જનહાર તો બ્રહ્માંડથી પર રહેલા છે, જે પોતાના કૈવલધામમાં સદાને માટે બિરાજમાન રહે છે, છતાં પોતાના અંશોના કલ્યાણ અર્થે આનંદદાયક જ્ઞાનરૂપ વરસાદ કાળા વાદળો સમાન ઘનશ્યામ સ્વરૂપધારી પોતાના પરમ વિશેષ પાટવી અંશના માધ્યમથી વિશ્વમાં વરસાવે છે. સારસાપુરીમાં મનુષ્ય દેહધારી કુવેર સ્વામી કહે છે કે એવા શ્રીમદ કરુણાસાગર નામ ધારણ કરેલ કૈવલ્યવેત્તા પ્રગટ પુરુષ વિશ્વમાં સર્જનાહારના અલૌકિક મહિમાને દર્શાવવા સમર્થ છે. માટે તેમના મુખારવિંદ દ્વારા ઉચ્ચારાયેલ વચનોને ગ્રહણ કરવાથી જ અવર્ણનીય એવા સર્જનહારની અનુભૂતિ થઈ શકે છે. સાખી संत स्वभाव जमी जैसे चीद घन नीर निवास, आई मिले कोई आस की तुरत मिटावे प्यास. 6 भावार्थ श्रीमद परमगुरु भगवान करुणासागर नाम धारण करेल कैवल्यवेत्ता घनश्याम स्वरूप प्रगट संत पुरुषनो स्वभाव सर्वव्यापी जे चिदाकार ब्रह्म जेवो विशाળ છે, જેમાં કાળા વાદળોની જેમ જ કૈવલ્ય જ્ઞાનની વાણીરૂપ ભરપૂર જળ ભરેલું છે. જો કોઈ પૂર્વજન્મની પ્રીતિવાળા મુમુક્ષુ માનવો તેમના ચરણકમમાં નિવાસ કરે તો તેવા અધિકારી જનને તુરંત જ્ઞાનના પ્રવાહથી તૃપ્ત કરી તેને તરસ એટલે કે પ્યાસનું બુજન કરે છે અને અંશને આજ જન્મે જન્મમરણના બંધનમાંથી મુક્ત કરીને સર્જનહાર સાથે મેળાપ કરાવી આપે છે. અંગ 32 સંતનો દેહ અવ્યક્ત દેખાડવા. જ્ઞાન વિજ્ઞાન પ્રકૃતિ બાબતનું દ્રષ્ટાંત. સંત તન જ્ઞાન વ્રજિત પ્રકટ નહીં, मिली त्रिवेणी विज्ञान जेहि. ज्ञान विज्ञान प्रकृत कैवल मिली, तब बनी हलमिली संत देही. 4 संतरूप દિવ્ય પરમ ગુરુનો દેહ જ્ઞાન અને સર્જનહાર દ્વારા નિર્મિત પ્રાકૃતિક તત્વોથી અલગ નથી. વળી તેમાં અંશંશીનો લક્ષ્ય દર્શાવતા કૈવલ્ય જ્ઞાનની વિશેષ સમજણ પણ સમાયેલી છે, જે અન્ય શરીર કરતાં એક મહત્વની વિશેષતા છે. જ્ઞાની પુરુષો તો વિશ્વમાં ઘણા છે, પરંતુ કર્તાની સમજ દર્શાવતા વિશેષ જ્ઞાનની તેમનામાં ઉણપ હોય છે. આમ નિજતન જ્ઞાન, કર્તા અંગેનું વિશેષ જ્ઞાન, વિજ્ઞાન, સર્જનહાર દ્વારા ઉત્પન્ન કરાયેલ પ્રાકૃતિક અવ્યક્ત દિવ્ય તત્વો અને કૈવલ્યકર્તાનો પરમ વિશેષ પાટવી અંશ,
ભેગા ભળવાથી વિશ્વમાં આપણી સમક્ષ હળીમળીને રહેતા શ્રીમદ કરુણાસાગર નામ ધારણ કરેલ કૈવલ્યવેત્તા પ્રગટ ઘનશ્યામ પુરુષનો માનવી દિવ્યદેહ બનેલો છે. તીન દૃષ્ટાંત સિદ્ધાંત મહાપુરુષનું ઉર્સનું ઓજસ હાથ આવ્યું, કહે કુવેર ફલ આદ્ય પુરુષનું સંત સ્વરૂપ ધરી મોય ફાવ્યું. 5 અગાઉ દર્શાવેલ 3 ઉદાહરણો પ્રમાણયુક્ત પુરવાર કરેલ મત મુજબ પરમ શ્રેષ્ઠ એવા દિવ્ય પરમગુરુ શ્રીમદ કરુણાસાગર પુરુષના દિવ્યદેહના બંધારણની સમજ માટે આપવામાં આવેલા છે. બ્રહ્મથી પરે રહેલા કૈવલ્યકર્તાના કિરણરૂપ પરમ વિશેષ પાટવી અંશ તેમાં બિરાજમાન છે. તેમનો દિવ્યદેહ સર્જનહારના કૈવલ્યજ્ઞાથી ભરપૂર છે, જેથી તેઓ અંતરિક્ષમાં રહેલા સર્વદૈવી લોક અને પૃથ્વીના સપ્તદ્વીપ તેમજ પેટાળના 14 લોક સહિત રહેલા સર્વ અંશોને પોતે પ્રત્યક્ષ હાજર રહીને વિશ્વના સર્જનહાર કૈવલ્યકર્તાનો લક્ષ આપી શકે છે. આ દિવ્યદેહના આધારે તેઓ 14 લોક રહેલા સર્વ દેહરૂપમાં રહેલ ચૈતન અંશને કૈવલ લક્ષ દ્વારા શુદ્ધ નિહંગ સ્વરૂપે કરે છે. પરમગુરુ કહે છે કે આ દિવ્ય ઘનશ્યામ સ્વરૂપ અંશને શુદ્ધ સ્વરૂપે કરી કૈવલ્યકર્તા સાથે મેળાપ કરાવવા માટે થતા પરમાર્થના કાર્યમાં સહાયરૂપ થાય તેવી અનુકૂળતાવાળું છે. સાખી સંત સ્વરૂપ અરૂપતે હરિ લીનો અવતાર, નિર્ગુણના ગુણ જગત મેં દર્શત મનુષ અવતાર. 6 સંત સ્વરૂપ એવા દિવ્ય પરમગુરુના પ્રગટ ઘનશ્યામ સ્વરૂપ હરિનું અવતરણ કૈવલ્યકર્તાના પરમપદમાંથી થયેલું છે. તેમનું શાલિગ્રામની જેમ કૈવલ્યજ્ઞાન રૂપ સુવર્ણથી ભરપૂર અને કાળા વાદળોની જેમ તૃપ્ત કરનાર દિવ્ય માનવશરીર જગતના સર્વ પંચદેહધારી જીવાત્માઓમાં રહેલ ચૈતન અંશને કૈવલ્યકર્તાના લક્ષ દ્વારા શુદ્ધ અને નિર્મળ સ્વરૂપે કરાવનારું છે. તેમજ અંશને ભવદુઃખરૂપ જન્મમરણના ભવ બંધનમાંથી છોડાવીને પંચમી અખંડ કૈવલ્યમુક્તિનું પ્રદાન કરવાવાળું છે. જેથી સર્જનહારથી કરોડ કલ્પોથી વિખૂટા પડેલા અંશો પાછા જઈને સર્જનહારને કૈવલ્યધામમાં મળી શકે. સર્જનહાર જ્યાં વસે છે તે પદ તત્વાતીત હોય તેઓ તત્વો, નામ, રૂપ અને ગુણ રહિત છે. એવા નિર્ગુણ પરમપદના ગુણગાન કરાવવા માટેના ઉમદા પરોપકારી કાર્ય અને કલ્યાણના આશયથી જ સર્જનહારે આ વિશ્વમાં માનવનો દિવ્યદેહ ધારણ કરાવીને પરમગુરુને મોકલ્યા અને તેના દર્શન થાય છે. યા મેં સંશય ના કહું, સંત સ્વરૂપે બ્રહ્મ કૈવલની કલ કર્તવ છતે પિંડને કર્મ 7. અહીં સંતરૂપ દિવ્ય પરમગુરુ શ્રીમદ કરુણાસાગર સ્વરૂપની સરખામણી બ્રહ્મ સાથે કરવામાં આવી છે, પરંતુ તે માત્ર ને કર્મીના સંદર્ભમાં જ સમજવાની છે. અન્ય ગુણની સરખામણી અંગે વિચારવાનું નથી. આ એક દેશી ઉદાહરણ છે. વિશ્વના નિયમ મુજબ દેહથી કરેલા કર્મોનું બંધન દરેકને લાગતા હોય છે. તેમના દિવ્યદેહની રચના કૈવલ્યકર્તાની અદ્ભુત કરામતથી થયેલી છે. તેથી તેઓ નેહકર્મી છે. તેમાં કોઈ પણ પ્રકારની શંકા લાવવાની જરૂર નથી.
અંગ 35 સંત સેવા નીતિ કો તેજ માટે કર સેવન સંતનું જંતનું જાળ વિલાય આજુ પિંડ છતે પરમેશ્વર પામવા વામવા વિઘન તે કામકાજુ એક ભાવાર્થ સંસારમાં માનવીને સૌથી વધુ દુઃખી કરનાર જગતની માયાજાળ છે. તે એવી વળગી ગયેલી છે કે તેમાંથી છૂટવું અતિ કઠણ છે તેમજ અંશને એક ઘાટમાંથી બીજા ઘાટમાં ભટકવાનું જે ભવ દુઃખરૂપી સંકટ એથી પણ વધુ દુઃખદાયક છે. આવા જગત જંજાળરૂપી વિઘ્નોથી માનવની હાલત બેહાલ થઈ જાય છે. માટે આમાંથી મુક્ત થવા અને આજ માનવદેહ દ્વારા અનંત બ્રહ્માંડાધીશ વિશ્વનિયંતા સર્જનહાર હરિ સત કૈવલ પરમેશ્વરને પ્રાપ્ત કરવા માટે સંત પુરુષ પરમગુરુનું શરણ ગ્રહણ કર્યા સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી. માટે અતિ દિનતાપૂર્વક દાસભાવથી સેવક સ્વરૂપે તેમની સેવન જોઈએ.